بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے ہم نے نیوکلیر فورس کے بارے میں بات کی تھی کہ نیوکلیر فورس کیا ہے اور یہ کس طرح ایگزسٹ کرتا ہے۔ اس میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ فورس جو ہے نیوکلیان کے درمیان ہوتا ہے ود ان دا نیوکلیس، یعنی یہ نیوٹران کے درمیان ہے، یہ پروٹان کے درمیان ہے، یہ نیوٹران کے درمیان ہے، اور یہ نیوٹران کے درمیان ہے۔ اس کو باقاعدہ ہم نے نیوٹران پروٹان سکیٹرنگ اس ایکسپیریمنٹ سے باقاعدہ فگر سے گراف پلاٹنگ سے ہم نے معلوم کیا تھا کہ ادھر جو ہے یہاں تک اس کا رینج جو ہے اٹریکٹیو ہے، اگر اس سے تھوڑا ہٹ کے جائیں تو پھر اس کا رینج جو ہے پھر وہ دوسرا فورس ڈومیننٹ ہوتا ہے، کولم ریپلسو فورس۔ تو اس کو باقاعدہ ہے کہ ایزیلی ہے کہ ایکسپلین کیا تھا وہ فگر کی مدد سے۔ آج ہم اس کی پراپرٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، 2-3 پراپرٹیز آج بیان کریں گے، پھر آگے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور نیوکلیر فورس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ ایک یہ ہے کہ یہ نیوکلیر فورس جو ہے شارٹ رینج فورس ہے، جبکہ کولم فورس لانگ رینج فورس ہے، گریویٹیشنل فورس لانگ رینج فورس ہے، اور نیوکلیر فورس جو ہے وہ کیا ہے، شارٹ رینج فورس ہے۔ اور دوسری پراپرٹیز کا یہ ہے کہ نیوکلیر فورس جو ہے یہ اسپن ڈیپینڈنٹ ہے۔ تھرڈ پراپرٹی اس کا یہ ہے کہ نیوکلیر فورس جو ہے چارج انڈیپینڈنٹ ہے، یعنی چارج پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا۔ اگر یہ چارج پہ ڈیپینڈ کرتا تو یہ نیوٹران کے درمیان موجود نہ ہوتا۔ تو یہ اسپن ڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کے علاوہ یہ چارج ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس کے علاوہ نیوکلیر فورس جو ہے اسٹرانگسٹ فورس ہے، نیچر میں اسٹرانگسٹ فورس ہے، اور اس کے علاوہ یہ نان سینٹرل فورس ہے۔ نیوکلیر فورس کی جو ایک سیچوریشن ویلیو ہے، سیچوریشن ویلیو آف دا نیوکلیر فورس، تو گویا نیوکلیر فورس جو ہے رینج شارٹ ہے، اسٹرانگسٹ ان نیچر ہے، اسپن ڈیپینڈنٹ ہے، چارج کو انڈیپینڈنٹ ہے، نان سینٹرل ہے، اور اس کی سیچوریشن پراپرٹی بھی ہے۔ تو ایک ایک کر کے ہم نے بیان کرنا ہے۔ فرسٹ پراپرٹیز کا یہ ہے کہ نیوکلیر فورس اور شارٹ رینج فورس۔ شارٹ رینج فورس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نیوکلیر فورس نیوکلیس کے اندر ساتھ جو بالکل نیبر میں جو نیوکلیان لائی کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہوتی ہے، یعنی انفلوئنس جو ہے، یعنی یہاں ہم نے لکھا ہے کہ اٹ از سو شارٹ رینج دیٹ ایچ نیوکلیانس کمز انڈر دا انفلوئنس آف اونلی دوز نیوکلیان وچ آر ان اٹس امیجیٹ کلوز ویسینٹی، یعنی وہ نیوکلیان جو بالکل اس کے ساتھ پڑتا ہو، نہ کہ وہ نیوکلیان جو نیوکلس سے دور پڑتا ہو۔ تو نیوکلس سے جو دور پڑتا ہو اس کے ساتھ ان کی وہ انٹریکشن نہیں ہوتی، یعنی انفلوئنس نہیں ہوتا نیوکلیر فورس کا۔ اور نیوکلیر فورس جو ہے یہ آپ کو ملتا ہے بالکل امیجیٹ نیوکلیان کے درمیان۔ کس کے درمیان؟ امیجیٹ نیوکلیان کے درمیان۔ اس لیے تو چونکہ یہ امیجیٹ نیوکلیان کے درمیان لائی کرتا ہے، اس لیے یہ شارٹ رینج ہے۔ یعنی نیوکلیر فورس جو ہے اپریشیبل ویلیو اس کی کب ہوتی ہے؟ یعنی 2.5 فرمی تک یا 3 فرمی تک۔ فرمی جو ہے 10⁻⁻15 میٹر ہے۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے کیا تھا کہ یہاں تک اس کا رینج ہے، پھر اس کے بعد پھر ریپلسو فینامنا آ جاتا ہے، پروٹان سکیٹرنگ بھی جو ہم نے کیا تھا، اور اس رینج کے اندر یہ شارٹ رینج فورس ہے۔ کیا ہے؟ شارٹ رینج فورس ہے۔ تو اس لیے یعنی یہ شارٹ رینج سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو انٹریکشن ہوتی ہے، یعنی اس کا جو انفلوئنس ہوتا ہے ایک نیوکلیان کا دوسرے نیوکلیان کے ساتھ، بالکل جو امیجیٹ کلوز ویسینٹی میں ہو، بالکل اس کے ساتھ جو پڑتا ہو، یعنی دا نیوکلیانس وچ آر ایٹس کلوز ویسینٹی، دین نیوکلیر فورس از اپریشیبل اونلی when the distance between nucleons is 2.2 and 10⁻⁻15 meter. Beyond, suppose 3 or onward, beyond onward 3 Fermi, the nuclear force has no appreciable value, and the dominancy of the electrostatic repulsive force come between proton and proton. So that is why it is called short range, and its appreciable value is in between 1 and 2.2 into 10⁻⁻15 meter. If we say that this force is not a short range, suppose if this force was a long range force, like
electrostatic repulsive force like gravitational force, if it was a long range force, for example, we say nuclear force is a long range force, not a short range force, then what will happen? Then each nucleon will come under the influence of all other nucleons in the nucleus. Then फिर क्या होता, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियन होते उसके साथ उनका इन्फ्लुएंस होता. लॉन्ग रेंज से तो फिर ये मुराद है, शॉर्ट रेंज से ये मुराद है कि बिल्कुल इसके साथ जो पड़ता हो उसके साथ उनकी इन्फ्लुएंस होती है, वहाँ से आपको मिलता है. अगर हम कहें कि नहीं न्यूक्लियर फोर्स जो है ये शॉर्ट रेंज नहीं है, ये लॉन्ग रेंज है, तो इससे मुराद है कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियन हैं जो इसके साथ क्लोज विसिनिटी, इमीडिएट क्लोज विसिनिटी जो है उसके साथ पड़ता है या दूर पड़ता है उससे, तो इसके सब के दरमियान पर होगा. फिर मसला क्या होगा? फिर मसला ये होगा कि if such force was of long range, if such force was of long range, then each nucleons will come under the influence of all other nucleons in the nucleus. तो इनका इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस जो है वो सिर्फ उसके इमीडिएट के साथ ना होता, फिर सब के साथ होता. फिर क्या हो जाता? इन सच ए केस बाइंडिंग एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वेयर, और उसी केस में बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ए स्क्वेयर को प्रोपोर्शनल हो जाता. ए स्क्वेयर को प्रोपोर्शनल किस तरह? एक द नंबर ऑफ न्यूक्लियन ऑन विच द फोर्स इज बीइंग एक्सर्टेड. सेकेंडली द नंबर ऑफ न्यूक्लियन एक्सर्टिंग द फोर्स and the number of nucleons on which the force is being exerted. That is why you see that binding energy in this case come about to be proportional to a square. That is square of the number of the nucleon in the nucleus. But the binding energy per nucleus, per nucleons is almost constant, and the total binding energy of the nucleus is proportional to the number of nucleon, that is A. यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है या बाइंडिंग एनर्जी जो है आपके पास वो नंबर ए को प्रोपोर्शनल है एक्सपेरिमेंटली, न कि ए स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है. अगर हम कहें कि ये फोर्स जो है ये लॉन्ग रेंज फोर्स है तो आपके पास फिर ये प्रॉब्लम होगा. इन सच अ केस बाइंडिंग एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, जबकि बाइंडिंग एनर्जी जो है दैट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर पर न्यूक्लियन, बल्कि किसको है? ए को प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन सिंगल पावर वाली. ऑन द अदर हैंड इफ़ इट इज़ शॉर्ट रेंज, अगर हम कहें कि नहीं लॉन्ग रेंज नहीं है शॉर्ट रेंज है, then each nucleon will be under the influence of its immediate neighbor and will contribution of the nucleons to the binding energy of the nucleus, making it almost proportional to A. यानी अगर हम कहें कि नहीं ये शॉर्ट रेंज फोर्स है तो इसमें इसकी जो वो है इन्फ्लुएंस है इमीडिएट न्यूक्लियन के साथ होगा, और उस केस में फिर आप देखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो एग्जैक्टली आता है प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियन ए. अगर हम कहेंगे नहीं ये लॉन्ग रेंज फोर्स है तो फिर तो इसका इन्फ्लुएंस सबके साथ होगा, तो उससे अगर हम बाइंडिंग एनर्जी जो है वो तो उसकी कांस्टेंट वैल्यू अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो नंबर के साथ तो ए स्क्वायर आता है. हालांकि एक्सपेरिमेंटली ये ए को प्रोपोर्शनल है रादर देन ए स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो है ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है. दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स. सेकंड प्रॉपर्टी जो है न्यूक्लियर फोर्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट नोन फोर्स इन नेचर. न्यूक्लियर फोर्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट नोन फोर्स इन नेचर. यानी अगर आप देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है K(Q1Q2/r² है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है G(M1M2/r² है. अब अगर इनके साथ इनका वो मुआवजा करें न्यूक्लियर फोर्स का, तो आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 टाइम ज़्यादा है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स से ये 10 की ताकत 38 टाइम्स ये ज़्यादा है इसकी जो वो वैल्यू है. यानी इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो है दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर. क्यों? इसलिए कि अगर हम इसके साथ करें द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज़ मैनी टाइम्स, दैट इज़ अबाउट 100 टाइम्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स, and about 10⁻38 times the gravitational force between
न्यूट्रॉन्स, यानी न्यूक्लियस के अंदर अगर देखें न्यूट्रॉन जो है उसके मासेस भी हैं, प्रोटॉन है उस पर चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, तो कूलम रिपल्सिव फोर्स भी वहाँ मौजूद है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी मौजूद है। लेकिन ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स जो है ये बहुत ही कम है, क्योंकि अगर आप देखिए जी की वैल्यू दे के 10 की ताकत -, वो के की वैल्यू 10 की ताकत 9 है, जी की वैल्यू -10 की ताकत -11 है, तो न्यूक्लियर फोर्स विद इन द रेंज जो है वो कूलम फोर्स से, यानी प्रोटॉन के दरमियान जो रिपल्सिव फोर्स है उससे 100 टाइम ज़्यादा है, और न्यूट्रॉन के दरमियान जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स उससे 10⁻38 टाइम जो है ज़्यादा है। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर, लेकिन शॉर्ट रेंज है इसका, यानी विद इन द रेंज जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट जो है इसकी वैल्यू स्ट्रॉन्गेस्ट है। थर्ड प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर फोर्स आर स्पिन इंडिपेंडेंट। स्पिन डिपेंडेंट, न्यूक्लियर फोर्स आर स्पिन डिपेंडेंट, यानी अब देखें इट इज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स हैविंग पैरेलल स्पिन, अगर दो न्यूक्लियॉन है दोनों का स्पिन पैरेलल है, इज ग्रेटर देन द फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स हैविंग एंटी पैरेलल स्पिन, यानी दो न्यूक्लियॉन है दोनों का स्पिन जो है सपोज अप है, पैरेलल है, और दो न्यूक्लियॉन है इसमें एक अप है स्पिन और एक डाउन है, तो यहाँ न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा और यहाँ न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स आर स्पिन डिपेंडेंट, स्पिन को इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि स्पिन को क्या है, डिपेंडेंट है। इसके अलावा न्यूक्लियर फोर्स, इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियर फोर्स आर नॉन सेंट्रल, कूलम फोर्स की तरह नहीं है और ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह नहीं है, ये फोर्स जो है क्या है, नॉन सेंट्रल है, जबकि कूलम फोर्स से ले लें या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या दूसरा ले लें ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है, इसकी तरह ये नहीं है। तो मुराद ये हुआ कि शॉर्ट रेंज है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है और स्पिन डिपेंडेंट है, और इसके अलावा नॉन सेंट्रल है। इसके अलावा हमने इसकी वो देखना है कि चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, इसकी सैचुरेशन वैल्यू को हमने मालूम करना होगा। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह।